So, before starting up the session, I would just like to give a quick introduction about our NGO, our work, and our mission done till date. So, we started in the year 2015 with a group of like minded friends. Today, we have completed 6+ years with more than 300 plus volunteers and completed 20 plus activities by reaching 1,000 plus children successfully. I would like to give a quick walkthrough about our NGO goal. So, under the life education, we focus more on the soft skill and life skill programs. Our main focus is on spoken English classes. We do give examples on great achievers and try to give positive impact so that the children are attracted and try to implement in their life. And coming to knowledge based education, our focus is mainly on the mathematics and science as core subjects. So we do have conducted many cultural and sports events too. One of our upcoming event is Celebrate Karnataka, where we are focusing mainly on reaching the talents of the children to uh, upbring their talents. And our main another goal is monitoring kids, where that is the main goal. We concentrate on one-to-one mentoring session. We do online classes and provide assessments. We do provide required course materials and documents, etc., so that it's most helpful to children and they can reach out at any time. We also have conducted many awareness programs. Conducting awareness programs is a major key goal, and we have initiated one of the most important programs, such as iPlant, that is another awareness program. And we have conducted many cleanup drives. So the recent drives was held in Kodachadri Hills and Diri Hills. So that was a great success. Apart from this, we also have many other key goals. So we also focus on providing opportunities to the volunteers in building leadership programs, and we also welcome young volunteers. So by concluding this, I would take the honor to introduce today's guest speaker, Mr. Nitesh Nanjundaradya sir, who is the writer and director by himself. So, trained to be an electronics and communications engineer, Nitesh had a brief stint as a software developer for 4 years. He had an inclination towards storytelling and filmmaking since his childhood days. He started making short films from his college days and has won many awards and accolades. Interview 2 plus 1 equals 2, investigation, Jamun, the translator, etc. A few of the short films that he had written and directed. All these short films are available on YouTube for public viewing. He quit his job in 2017 to pursue filmmaking as a career. Director or writer or producer Rishabh Shetty, who has directed Kannada film industry blockbuster hit Kirik Party, watched his short film Investigation and offered him to work as an associate director for his upcoming movie Sarkari Hiriya Prathamika Shale Kasaragodu. Nitesh accepted the offer to kickstart his career in films. The movie went on to become a blockbuster hit and won many accolades, including national and state awards. Nitesh has since worked on many feature films as writer, as an associate director with the production house Rishabh Shetty Films. Kannada movie Hero is a recent release which he worked as a co-writer and associate director. Currently, he is working on his debut directorial project, which is in the pre-production stage. So, sir, I welcome you to our ITB forum, and over to you, sir. Thank you, Meghana. Uh, uh, I'll be talking in Kannada and English. Mix ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. I hope everyone can understand. And thanks for the intro. That was an elaborate intro, and I'm happy. First of all, thanks for having me here, and thanks for your time. This is the first time I'm giving a pep talk. When Santosh called, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಫೋರಮ್ಗೆ ನೀವು ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಡ್ ನೋ, you give the see you quit your job and you are pursuing something that you are passionate about. That itself is something motivational. That itself is something inspirational, that you talk about that. Then I thought, why not? So I said yes, and I took up that opportunity. That's what I'm talking about today. Andre, our life is a collective of the choices that we make. So it's when you sit back and self introspect, it's a cumulative essence that you have told since the beginning.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ is your story, is the story that you have witnessed firsthand. It's the story that you have gone through, it's the story that you have seen, it's the story of your land Anotra. So I thought to talk about in this forum, like when I was thinking what to talk, I thought let me talk about the choices that I have made. Let me talk about the opportunities to which I have said yes. So those opportunities, those choices that I made, those yeses got me here. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, and I told Santosh. So he said he was very happy to he was very accommodative, and he said okay, let's do it anta. So hope this session will be worthy, and I welcome you all, and I thank you for your time. Hope it's worthy of your time. ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿತೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಂದು ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ by qualification. I trained to be an electronics and communication engineer, but worked as a software engineer. I worked for 4 years as a software developer in Cognizant, and then I later quit my job to pursue filmmaking. Films ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಬ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂದನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ feature length film making 4 years back. Sarkar Hiriya Prathamika Shale Kasargodu was my first movie as an associate director. Recently I worked as a co-writer and associate director for Hero, Rishabh Shetty ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ get to what I want to talk. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಲೈಕ್ when I thought like what I want to talk about is the most basic and the day-to-day thing that we do. Every moment, every second of our life will make choices, like whether to join this session or not, whether to watch the match or not, whether to have this food or not. It's all about the choices that we make. We say yes to the choices, and that makes us. So that's what I'm going to talk about. I'm going to talk about the 3 important choices that I made in my life. So that brought me here. That made all the difference in my life. And adrinda naan en kalte, and as a what do you say, as a learning, and how that changed my life, and what I can share you about that. So hope you will, it'll be of some use to you guys. So even when Santosh asked like you want to like ಒಂದು ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸಂತೋಷ್, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್, ಐ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್. ಸೊ that is like taking the chance, that is like making the choice. When I said yes, I didn't know what I was going to talk about. ನಾನು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಾವು ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎ ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ like this, you have to prepare, because audience will be there in the mindset of listening to something new. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್, ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2 ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ taking chances. It's saying yes when there is an opportunity presented yourself and it excites you. So that is what I'm going to talk about anta. Then I later figured out, okay, this is what I'm talking. I told Santosh idin ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ, and he said, wow, ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂತ. Then I started preparing for that. So this is a brief of what I'm going to address today. So it's about saying yes when there is an opportunity and figuring it out how to make it happen later. So I'm going to tell this with 3 incidents that happened in my life and how it unfolded, and what I learned from that, and what I can share you as a personal experience. So, and what we can
take inference from that anta. So the first thing was in my college. So I engineering PA School of Engineering I did electronics and communication engineering. First year of college I was like curious. I always had inclination towards storytelling school time indanu, but ನನಗೆ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. I never thought I should make that as a my career, because that's a big leap. Choosing career is a big leap. ಮುಗಿತಾ ಪಿ ಯು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಓನ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡು. ತುಂಬ ಕ್ಲೀಶೆಡ್, ಬಟ್ that is what we had options, and I was good at studies. I had a very good medical ranking, merit seat ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. I knew that I can't pursue medicine because that was not exciting for me. So at that time during my 11th and 12th I was reading about these entrepreneurs, Mark Zuckerberg ಅಥವಾ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್, ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಓಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ observant. I was always had keen eyes for the the opportunities around. I used to take up all the seminars. If there is any extracurricular seminars or activities, I used to take it just to keep myself informed about the things happening around the world. So ಈ ಥರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಯಾ ಅಂತ, 2010. So I was walking into the college. On the notice board, I saw a poster. It's about the short film competition. Make your first film ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು. It was very exciting. I had inclination towards storytelling, but filmmaker ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. So then I thought, I saw that, and the entry fees was 300 rupees, and at that time 300 was more. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 300 rupees ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್, 300 rupees ತಾನೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. I think it was on the next month, maybe around 30 days, 1 month gap ಏನೋ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And I had no clue ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, how do you make a film story. Anybody can tell. We as a human beings, we are storytellers. ಮನೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹೌ ಟು ಶೂಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಎಡಿಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಆಡ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಝೀರೋ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಮು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಸುಮಂತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ನೋಬಡಿ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋ ನಂತರ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದೀವಿ, ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾಡ ಮಗ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಂತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತು. ನಿತೇಶ್ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್. ಆಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ PU ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕತೆ, ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಎಡಿಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಶೂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಮು, ತುಂಬ ಹಳೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 2 ದಿವಸ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಫುಟೇಜಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಿಪ್. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2 nights ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ದಾಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅರುಣ್ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ದೆನ್
We started, we shot, and finally when we shot everything, and I saw that was a shocker. I ಎರಡು ದಿವಸ ಕ್ಲಿಪ್ ವೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ there was around 3 days I didn't sleep because team na ಮತ್ತೆ like how to the process of figuring out how to make a short film ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ ಒಂದ್ ವಾರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ I actually thought okay I can make. I had given up, okay 300 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. But at the end of like almost last week ಇರುವಾಗ there was 2-3 people that was ready and actors okay ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಪ್. So last week was something like it was very exciting and it was very stressful because I didn't sleep for almost 3 days. Last export ತೆಗಿಬೇಕಾರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಐ ಡಬ್ ಫಾರ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್, ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ what I did was to gather team itself, it took long time, and to make it happen it took much longer time. But finally when the day of submission came, I exported the movie. It was 5 minutes and it was not that professional, but ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಕನ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, AVS ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ. ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್. So that was very disturbing for visual, but it didn't matter. Finally I did that, I submitted. I was so excited. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 300 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೆಟಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ and I was in the like wow, we did something. It at that time it was great for me. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ at that time I said finally I did it. I didn't know how to do it, where to start. I thought I'm going to lose my 300, but I took a chance and I figured out how to do it. And the experience was amazing. And when my name came, when the movie was presenting and the people were enjoying, it was not that great technically, but they got the comedy, they understood what was going on, they understood the story and they enjoyed it. And I still remember that was in the first year. I was not that outspoken guy. I was like, I had a very minimalistic friend circle. That day so many people like in my college came and spoke to me. So that was something very memorable. Like I didn't win that competition, obviously it was not that good. There were other great movies, but that was my first short film and it was a great experience. So that day I was happy. Like I didn't know what to do. I wanted to do this and I did this. A film screen ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I realized this is what I want to do. I always wanted to tell story. Maybe writer ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But I got the taste of it. I didn't know how to do it, but I did it. I got the taste of it. Then I thought, okay, this is what I have to pursue and I have to plan for it. ಹಿಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ. So that's what happened at that point. So what I learned from this is, so many of us will be very clear what we want to do in your life, in our life. Like starting indane they'll be very clear, I want to be a doctor. Adrallu specific agirtare, I want to be a dermatologist, I want to be a cardiac surgeon, I want to be a IAS officer, I want to be this, I want to be a scientist, I want to be a politician. People will be very clear and I was not clear. I was good at studies, I was very good at academics, but I was not clear what I wanted to be in life. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ CT ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಂತೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. But when I took this one strange out of the box competition and I did that, I realized that I want to do this. This is exciting because that 3 days I didn't sleep for 72 hours straight when I was about to submit. A day I remember I came back home and I collapsed. That's the best sleep that I had. So I want to do this.
ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ open and we have to be very observant. We have to keep looking at the opportunities. When you see something that you want to do, you will know that that's the thing that you want to do anta. Like that day when I saw that poster, I don't know, out of nowhere I thought that I want to do that, that is what I want to do, and I didn't know how to do it. I just took the chance, I said yes, and that happened. And that day I realized, okay, this is something that I have to take seriously anta. So there is this saying, what you seek is seeking you anta. ನೀವೇನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So your purpose you will find you in your life. That's the lesson that I learned at that point of my life. And you have to be open even if you don't know what your purpose is in your life is. So you just have to be observant. You just have to see, you have to try out things. So when you're doing that thing, you will know that is what you want to do in your life, and you have to give all in. So that is the first incident of my life and the first choice that I made that had a major impact in my life, in the course of my life. So the second one is a bit later. I finished my engineering and I got a job, campus selection job. Then I joined IT and I was working as a software engineer. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನನಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಓಕೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿರೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ ನೋ ಒನ್. ಸೊ ದೆನ್ I was like thinking and working around how to get into the film industry. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ 2 months ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. taking that job was one of the good choice that I made, because so later I realized no matter where you want to get into, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈ ಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಇನ್. So then I thought, okay, I have to make short films so that I'll build the portfolio, because college ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗೈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್, ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ send that work to the filmmaker so that I get into the film industry as an assistant director, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವ ಕಥೆನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಲೈಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. One day, it was a Friday, I was sitting in my cubicle. My team lead was sitting next to me, and the manager of our project came and he asked my team lead, next Saturday, Sunday, ITL off, namge it's a holiday. So he asked Friday evening, it's around 4:35 o'clock, 6 o'clock ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ the manager came in and asked my team lead, ನಾಳೆ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ, ವಾಕ್-ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, that you have to interview the candidates anta. He was like he because his Saturday is gone, so he was not happy. So at that time I don't know, I was sitting next to him, ನನಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. I was thinking, okay, if I take the interview, how will I take ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, I had this scribble pad. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬರ್ದೆ. ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್, ನಾನು ಆಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು 4-5 pages ಬರ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲೈನರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಲೇಟರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಬಟ್ ಐ ರೋಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ರೂಮ್ ದಟ್ ಡೇ and I typed and I sent that to few of my friends.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Then I thought, okay, this is the project that I'm going to invest. Okay, I'll hire a professional cameraman. I'll cast the proper actors. I will get the proper setup, lightings, everything, and should look very professional. Idನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಕಳ್ಸೋಣ, so that they'll take me as a assistant director ಅನ್ನೋ ಥರ. Then it start ಆಯಿತು process. The process of making it happen itself took a long time. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ 3 weeks ನಾನು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೈಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂತ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ PG. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಟಿಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೌಡ್, ಬಾಯ್ಸ್ PG. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ದೇ ಆಲ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಚೇತನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಒಬ್ಬರದು ಮೆಹಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಓಕೆ, ವಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೈನಲಿ ಗಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ರು ಅವ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಶಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಾಟ್ ಇಟ್. And I saw the rushes, ಅಂದ್ರೆ ಫುಟೇಜಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಪ ಅವ್ರೇನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಚೇತನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವ್ರು ಒಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಿತೇಶ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಮುಗಿಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ಇದೇನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಥಾಟ್, ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ 8 years. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋನಾ ಫೇಲ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ rushes to him and he edited and he did a basic color grading. I was happy. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಬ್ಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಬ್ಬಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್, ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. And I sent that work to few then what do you say top directors of Kannada film industry. So ನಾನು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week. Like my school friends, college friends and the friends that we had just met started calling and said like ನಿಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ 5,000 ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 5K ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4.5 minutes one and it went viral. The short film is called interview ಅಂತ, it's an interview process. So then
like I started getting a lot of calls, and there were few short film making community ಅಲ್ಲಿ Facebook ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ನೋ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಮೀ. So we should do it. It's ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. And then there was this HR guy from San Francisco. He had messaged me through Hangout. ನಾನು ಅದನ್ನ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. So he has messaged like, we saw your video, it's really good. If you are interested, we can do something collaborative work for our team here ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್ and lot of things happened. I did not receive any reply from any director. ನಾನು ಯಾರು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ವೈರಲ್ and that changed because in the process I learned what went wrong, and but still I was able to get a good output, decent output. It's like decent output that went viral, and later the YouTube channel also picked up, and till now I have only one video ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, and I have 38K subscribers, and I got more amount than I had invested for that short film. So things worked out pretty well, and I made lot of contacts and I made a team. ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇಂದ I was able to make much more cinemas later. Till now it had helped. ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 6 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ won 3-4 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ like I did not get what I was expecting at that point of time, but I got something else. I got that visibility, I got something else, I got that learning, and that formed a team, and later I was able to eventually get what I wanted. I wanted to make short films, I wanted to make good short films, and that makes good in the film circuits because ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ and we won. So that is something amazing, and that was reassuring. Okay, I can be a filmmaker. I didn't know, now I know how to make it. I can be a filmmaker anta. So one of the short films that I made eventually led me to Rishabh Shetty. I'll come to that a little later. He saw that short film. That short film was made through the contacts that I made because I made interview. So, and it was, what do you say, it was something great actually. So what I learned and what I wanted to tell through this event, through this choice of through this phase of my life, is that I wanted something else. We may want something else in our life. We know what we want. I wanted to be a filmmaker. Initially college time ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Then I figured out what to do. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what I did was I aligned myself to that ambition, to that goal. Okay, that I want to be a filmmaker. Okay, so I don't know anything else. This is what I want to do. My goal is clear. So I aligned my thought process, my actions, my what do you say, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಸೊ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, and I kept to the intention, like what was my ambition, what is the final output that I want to achieve, and eventually things worked out. So what I learned is we might not get what we want exactly now. If we are clear about our intentions, or if we are clear about our goals, and if we are consistent with that goals, like our actions, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, eventually we will end up where we want to end up, and in the process we'll make lot of good contacts with good friends. ಇವಾಗವರೆಗೂ ನನಗಿರುವಂಥ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ದವ್ರ ಹಾಗೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ is also the music director of my short film Sharat anta. I got to know Santosh through that contact. So we might end up meeting a lot of amazing people. So that's what I learned. So this is the second event that actually completely changed the course of path that I wanted to do. Next one is the professional filmmaking step. So itra IT work nadita ittu. So 4 years short films ella ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. There were few short films we won, and it gave us the confidence. Then I thought, okay, 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು,
ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಸರಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಂದ ಕಥಾ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಕೊಡೋ ಥರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ದೇವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ನಂದು ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್. And 3-4 months ಆಯಿತು, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನಾ ವರ್ಕೌಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ I had made few contacts and few people who are really serious about making a feature film. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಟ್ ಬಂತು, ಒಂದು 2-3 days ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮೈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಫಿಲ್ಮೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, 2 months ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇವನ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ಬಿಕಾಸ್ 3-4 months ಆಗಿತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಸಾ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಆಫೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ನೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು, ನಾವು ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಲಿಬೋದು ತುಂಬ ವಿಷಯನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇವತ್ತೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಂದು ಇನ್ನೂ 1 month ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್. ಅವ್ರು 1 week ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಕ್ಕಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ 15 days ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಕಾಲ್, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿತೇಶ್, ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ವಿಟಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. So I got out. I was very honest and transparent and ಹೇಳಿದೆ, like I was able to get out of that situation also, because eventually you'll figure out how to handle the situation ಅನ್ನೋ ಥರ. Then I joined ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು team and I had no clue, because short film works in a different way than the feature film. Like it's all the same, it's in a bigger scale ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ process ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Like how do you handle the day-to-day process, how you plan for the bigger films is bit different. And coming from the corporate experience and work etiquettes here, it's a totally a different game. Then it was tough, but I had said yes. Then I said okay, I have to figure out how to make this work and then I started doing it. It was very tough during that process, the making process time ali. I still remember sarkari shooting mugiskondu nan Anekalge Bangalore ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ my friend had come to pick me up in the bus stop. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಮ್ಗೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಗ, ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಬೆಟರು. ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ದೆನ್ there was that breathing space ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. I took I made that choice, but I was not adaptive enough, because corporate ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಟಿಕೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್.
I learned this. So this is what happened in the college time when I made a short film. This is what happened when I made interview. This is what happened when I did all those things. Those were the learnings, and I have to learn it and make it happen. And then the attitude with which I approached the post production was something different, and I said yes, and I learned. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇವನ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ saying yes to that opportunity when I got to work in a feature film while I was serving the notice period. Notice period allo baya irutte andre you can take back in 2 months alli, you can take back the resignation and you can work, but there is a surety that you are living it. ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಯು. You have no idea whether that will work out or not anta, because you are venturing into totally a different industry, and you have no experience in that. You might have made a short film, but that process itself is different, and people will judge you because on the set there will be 100 of people who is watching your work. If you doesn't do it, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. But this is what I wanted to do. I wanted to direct films. I wanted to make films. So I said yes again, and I took it up. There were challenges. There were like stressful days. 50 days schedule, we used to sleep only for 4 hours. Morning 4 o'clock start ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 12 o'clock next day ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು Saturday Sunday ಆಫ್ ಇರಲ್ಲ. Straight 50 days. You will be exhausted. But I learned. I adapted. I learned how to make it work. So that made all the difference. That gave me a visibility. That gave me the chances that I got now. And later on, recent hero madbekarunu, it was like a stressful job. But post production only, there was almost like completely there were major portions na handle madbekadanta ಒಂದು situation. But still, I was able to pull it off because of the learnings that we had. I got this opportunity. When you get this opportunity, you want to do that and you don't know how to do it, you are scared, that is totally fine. You should just say yes and figure out how to do it. And have done that recently, andre illi orguno till recently, when Santosh asked me to talk in the ITB forum, like I didn't know, I just said yes and I figured out. I hope that that is going well. So then there was this another associate director who is debuting as a director. Even he asked to write for him. I didn't know because ನಾನು co-writer ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ಲೆಂತ್ ಮೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ crores of rupees will be invested on that script. But I said yes again and I figured out, I learned in the process. Then again there was another project which I'm most probably be directing. So that was very scary. That is something new I haven't done, and that's very risky. That is a make or break project, and I said yes and I figured out and it's going good. So that's what I learned. In the life, every day you make choices, but there'll be that few choices where you have to, where it will change the course of your life. You will be scared, you have no clarity what you will be doing, you don't know how to go about that. If that's gone, you will screw up. Even if it screws up, like you don't know how to come back, but that is fine. But that is something that you want to do, that is something that is inclined towards your ambition, the longer goal. So if it is inclined towards your ambition, your goal, long-term goal, then say yes, then eventually figure it out. So it always works out. So it worked for me. That's what I learned through this interesting incidents of my life. So these are the 3 things that I wanted to share. And in the lines of this, I want to share small story. See, there was this old professor in Anna University in Chennai. He was teaching postgraduate students, and he was very happy. He's almost in the 70s, and he was happy, and he is had a very successful career as a scientist professor, and he was able to contribute to a lot of aerospace industry and this one. So he was happy. One day he taught he was teaching his
class, and there was this phone in his office that was ringing since the morning. So he finished his class and he came back to the office and he picked up. That was a call from the Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee. So he called him and asked this guy, like, we are thinking to nominate you as a presidential candidate. This guy, who is a scientist, who has no political background, he doesn't know how to run it. He is just happy, successful scientist and who is into the academic life throughout his life, said yes. And now we know him as Dr. APJ Abdul Kalam, because he had a vision. He had a vision 2020. That's what he was teaching in his college students, for his college students, because he had that vision, and these are the guys who can achieve it. If he becomes the president of the nation, he can be the face of that mission and the vision that he had. And he said yes, even though he didn't know how to be that. He didn't know how to be a president of the country. He didn't know, because all his life he was a technical guy. He was a science guy. Politics is something different. But he said, and he made it happen, and he became the most known, most famous president of India ever had. So this is on the lines of what I was trying to talk. So, and he said yes at the age of 70. And we can say yes to a lot of opportunities that we get in our lifetime. And starting now, we do say yes, but when something exciting and scary comes our way, we should say yes and make it happen. So this is what I want to talk. And thanks for the opportunity. And if you guys have any questions or you want to talk about something, we can talk. Thank you so much, sir, for sharing your experience and thoughts. It was really inspiring. So now we are open up for any questions. So participants, if you have any questions, you can just ask. Hello, hi. Hi. Srivatsa, hi. Mm-hmm. Definitely influence ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ like our whatever our life is all about the influences, because when we sit to write, we can't write something that we don't know. We can only write what we have been exposed to. So definitely ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೂವೀಸ್ದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವೆದರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೀಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್. ವೆನ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, even though you don't know how to express it, what is the undercurrent line that's gonna happen in your mind when you're watching a movie ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ when we are writing that, we don't think about the influences, we just write. But influence will definitely be there. But later, once the script is done, when we are doing the doctrine or second draft and all, we'll think whether is it that much influenced. ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should go about that. That's all. It's about the impact. When you write something, when you make a movie, that movie has to make impact. When an audience is watching in the theater for 2 hours or is watching over OTT for 2 hours, 3 hours, you should be able to connect to it. You should be able to enjoy it. ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. It's like thousands of years of storytelling. Obviously we are influenced, and it's 100 years of film making. ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ freshness while we are watching. ಆಗುತ್ತೆ. Like till the release time, the changes will be there. Even recently Hero ನಾವು in 2-3 days ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ UFO ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 week ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 week ಮುಂಚೆ ರಿಲೀಸ್, 1 week ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 3-4 days ಮುಂಚೆ there was a creative change that we wanted to do VFX ಅಲ್ಲಿ. It's a last minute change and it happened at that time.
ಸರ್ಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ that will happen till the time you release. So there's always be a change. Major changes ಆಗೋದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಮೋರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ರಿಲೀಸ್, ಟಿಲ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೀರೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year to get the script right, and Rudraprayag we had taken almost 1.5 years to get the script right. So script go shoot go ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ if something doesn't work out, so we always have an open option. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗಾಯ್ who is investing the money. Okay, he has to believe in that product, he has to believe in that movie. So ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like you have to completely trust the producer, has to completely trust the director and leave it off. But there is always this negotiation to and fro hogta irutte. Okay, sure. Hi Nitish. First of all, I would like to thank you. It was really a great session. So my question is that how was your parents' reactions when you want to quit your job and then moving into industry? So it's really, I know, like not an easy thing that parent would say yes, go ahead and do it. So how was your parents' reactions when you want to quit job and then go into industry? So I told my parents that I want to make film during engineering final years, I guess. So ಒಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ದೇ ಸೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಆಂಬಿಷನ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ 2 years into the IT they were very clear that I'm gonna be into film making ಅಂತ. And they understood. Even actually to some point when I was thinking of quitting or not quitting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು, if you want to do this then do this now, time waste ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. So they already understood it. So that was kind of easy. But it's very shocking when the first time when you confront your parents, right, this is what I want to do anta, aವಾಗ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Then when got to know I'm very serious anta, they were very understanding and they were very supportive till date. So yeah, I was lucky in that aspect. Yeah, that's great to hear. Thank you. ಹಲೋ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಭಯ, ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಲೈಕ್ ವಿತೌಟ್ ಏನು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಟ್? ಹೇಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನನಗೂ ಲೈಕ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. 3 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ, 4 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ದ ಸೇಮ್ ಆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like I got the taste of filmmaking, storytelling when I did the short films. I was pretty sure this is what I want to do anta. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ನಾವು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು 4 years ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವೆರಿ early of your aspirations. Because ನೀವು ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು 4 years ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು 4 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ scary part, but in your heart you know that this is what you want to do. It can be filmmaking or anything in your life. Then you should take that risk as early as possible, because our resilience ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ I was on the top of the world. ನಾನು I was so confident. 4 years IT ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ whether I can go about that or not ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಎ ಲಕ್ಸುರಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಎ comfortness. So if someone wants to get into for the film industry, they have to do it as soon as possible. You will be very resilient. As you grow old, you will play a safe game. So that's what I have realized. Because ನಾನು journey ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ the kind of risks that I was taking earlier has reduced. Now I make a calculative move. Luckily, I am in that zone or the area where I can do that. I can afford to do that because I'm doing this films. In the film industry, in the film work, I am taking a calculative risk. But if I want to choose between IT and the film, this would have been a very tough position. So what I suggest is, it doesn't matter. If you really believe in your heart, you know that that's what you want to do, you should just go do it. Thank you, sir. ನಿತೇಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? It's a very tough question. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾನರ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್, we think in a perspective, we have to do a film which excites us. First story excite ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will do that ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, when I was in when I wanted to
ಬಿ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್, ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಇದ್ದಂತು, ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಜಾನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಜಾನರ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then when I started in the industry, the films that I worked were kind of different, and the opportunities that I got to work on the films, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫೋರ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ವೆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈನ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಈ ಕಥೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, they'll be engaged, they enjoy, they do it ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾನರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, like whatever the story that excites us and what is the best way to put across that story. So ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Thank you, Nitish. One more question. There was a time, okay, so ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಬರ್ದಿರೋ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಡರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಗಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋರಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 3 ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ 3 ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ವೀಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ಅ ಬುಕ್. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ವೆನ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it can be anything. People are getting influenced from Korean movies, people are getting influenced from Tamil movies, people getting influenced from Hindi movies, because there was a lot of Hindi movies at that time. People were reading a lot of novels, people were reading a lot of books, so they get influenced by the books and they won't do it. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓದೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೋವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿದು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಮೂವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ 90s ಇಂದ ದೇರ್ ವರ್ ಫ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಹಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೀಡರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಓದೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕತೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್. ನೀನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಮೀಡಿಯಾಕರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಬುಕ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅನ್ಸಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಕಿರಾ ಕುರೋಸಾವಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಡರ್. ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಓದೋರು ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ 30-40 years ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಜನರೇಷನ್ ನೌ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಜುವಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಕತೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಒಬ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್.
ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಹಿಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್. ಅದನ್ನ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗು ಕಮ್ಮಿ. ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ books made into movies in the future. Thank you. One more question. Any dream novel, suppose if given an opportunity, which one you want to make a movie? Dream novel? Novel ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. So suppose you want to direct. It's a dream for you ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? So ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯೋಚನೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಮೂವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಓದಿದೆ ಬುಕ್, ಲೈಕ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಹೊಸ ಆಥರ್ ಇದಾರೆ, ಸಕ್ಕದಾಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೇನದ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. No problem with this. So one more question. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪವನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಲೈಕ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿದೆ, ಸರ್ಪಟ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ. ಒಂದು ನೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದೆ, ಮುಗಿಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ 2:30 ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಭರತ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀರೋ. ಸೊ ನಾವು 1 hour ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿ ದಟ್ ವಿ ಲವ್, ದಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್, ವಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಂಗೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ದಿರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೋ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಭರತ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೋ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗು ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಕತೆನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ವೇರ್ ದೇ took it from. So atra. And even in Tamil also, like there are a lot of films that was got inspired from what do you say, Vadachane ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the City of Gold ಅಂತ ಇದೆ. Like the kind of pattern Angamala Diaries ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ. That was also influenced kind of style ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಮೂವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹ್ಮ್ 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 Oh, this was something that I cracked recently. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ಜಾನರು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಾನರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂತ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್, ನನ್ಗಿದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಸೀನ್ 1 ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ನಾನು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಎಂಜಾಯ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆರ್ ಡೈಲಾಗ್. ಅದ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್, ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Your style element might be same, but story different ಆಗಿರುತ್ತೆ. And what is that different approach that you can give to that screenplay? What is it minute details that you can change so that it looks fresh ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the process that I am in now, that's working for me is, don't think about the films that you have seen or influenced you. Just keep writing if that is working for you. ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, 1 ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, 3 ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೇ ತರ ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ದ 10th page. Okay, if that works, then you have to see how to make it appealing to the audience aste. ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರೌಂಡ್ 10th or 12th ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾಗಿಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಬೇಕಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನ, ಈಸ್ ನೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮಗ ಇದು ಓದು, ನಿನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೋತ್. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಬರಿತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That's where the disaster movie happens or something classic comes out. ಸರ್, ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2 years ಇಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ನೋ ಈಗ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹೇಗ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್? ಹೌದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದ್ ಭಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೇರಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ನಾವು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಾಟೋದಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಓಡಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಷಬ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ OTT ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. OTT ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್, ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು.
ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ OTT ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಜನ ಅಮೆಝಾನ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ OTT ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ. ಇದು US ಅಲ್ಲಿ 10-15 years ಬ್ಯಾಕೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಿವಿ ರಿಲೀಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ OTT ರಿಲೀಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮಾರ್ವಲ್, DC ಅಥವಾ ಸೋನಿ ಈ ತರ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೌಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ 2 years later ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. The kind of massive, big, larger than life kind of movies, so theatrical experience goskara hogtare. And small kind of movies, so they might opt for the direct releases or video on demand kind of model. But filmmaker age ee tara ಒಂದು thought process was sudden because nobody expected pandemic. ದೇ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-10 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ದ ಬಿಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ದು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಆ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ OTT. And lucky for them, they recovered the investment. But there are that mid budget or very low budget newcomers kind of films which got stuck. So people are working towards that. So theaters will be there, but the people who watch on the OTT will gonna increase massively. And filmmaking community, basically the production producers, investors, so production houses, studios, so they will strategize andre yav tara movie el barbeku anta. As a content creators, as a creative people, we just write stories. So we write stories, we approach the production house, they decide where they can do. As long as the movie is getting made and it's getting released and it's reaching the people, medium doesn't matter. So atra nam thought process irutte. But the investors, the people who does business with the movies, right, they think in a different way. So that's going to change in another 5 years. The kind of experience that we had in 2019 will not be there. So this is kind of a bridge. ಈ ತರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೀರೋ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ OTT. ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ವಿ ಸೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ OTT ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಗೆಟ್ A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ OTT. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ಬ್ಲಡಿ ಮೂವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಶೆಡ್ಸ್, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಆ ತರ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಇಟ್. ಮಾಡಿ OTT ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಜೋಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ OTT ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ will decide, the producers, the people who put in the money will decide where we can get to this anta. As a writer again ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ತಲೆಗೆ ತಗೊಂಬಾರ್ದು. You should worry only about the story. Okay, what is your story and how you want to tell it. You decide that and let the people who are investing or the people who are producing the movie figure out where they want to release it. At the end of the day, my movie is available for an audience to watch it either in theater or in OTT or on TV. It doesn't matter. As long as it is getting made and getting viewed,
ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ನಾವು ಹತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ OTT ಗಾಯಿಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Thank you, sir. Thanks for sharing. Thank you. Anyone else? ಹಲೋ, Yeah. ನಾನು ತನುಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಯ್ ಧನುಷ್. ನೀವು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ, ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಆಸ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ವೀಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮೂವಿ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ ಇನ್ ಎ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ people. For example, Korean movies are doing that is great, really great. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೌ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Any other questions, please? So if there are no questions, then I think we can wind up. And thank you for the time. So this is actually, what do you say, one of a kind experience for me, because first time pep talk, first time itara interviews, questions, Q&A sessions, that was good experience for me. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, say yes, so you'll learn a lot of things. So okay. So thank you so much, sir. Thank you for sharing your experience and thoughts. Yeah. It was really inspiring, and we hope even you had a great time with us, and we hope we meet you again and again. All the best for your inside the box cause. And it's really great because when I was working in IT, I was part of outreach. Cognizant alli outreach community antida. They do corporate social responsibility. They do similar kind of things. Like there was 17 schools. They were teaching government schools Saturday Sundays. I was also part of few initiatives. That is really great. That was also like people management skill, plus when we interact, we learn a lot of things. And the kind of what do you say, the connect that we have is something really good, and you guys are doing it. Initially when Santosh told, I was excited, and I was like when they were starting the ITB. So and that has grown to a good extent, and happy seeing the ITB in this process. And I wish you guys grow much bigger and get recognized worldwide. Thanks a lot, sir. Thank you so much. So we are even open to, welcome any of the volunteers. So you can just contact any of them, and we're always open. Thank you for having me today, and hope I was of some use and worthy of your time. Thank you all. Bye. Thank you, sir. Thank you, Nitesh. Thank you. Bye. Bye. ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ, OTT ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. Thank you all.